شفقت دوپہر کو دفتر سے آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ عورتیں تھیں جو بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ شفقت کی بیوی عائشہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف تھی۔ جب شفقت صحن میں داخل ہوا تو اس کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی، عزیز صاحب کی بیوی اور ان کی لڑکیاں آئی ہیں۔ شفقت نے ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پوچھا، کون عزیز صاحب؟ عائشہ نے آواز دبا کر جواب دیا، ہائے آپ کے ابا جی کے دوست۔ او عزیز چچا، ہاں وہی۔ شفقت نے ذرا حیرت سے کہا، مگر وہ تو افریقہ میں تھے۔ عائشہ نے منہ پر انگلی رکھی، ذرا آہستہ بات کیجئے، آپ تو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ افریقہ ہی میں تھے، لیکن جو افریقہ میں ہو کیا واپس نہیں آ سکتا؟ لو اب تم لگی مین میخ کرنے، آپ تو لڑنے لگے۔ عائشہ نے ایک نظر اندر کمرے میں ڈالی، عزیز صاحب افریقہ میں ہیں، لیکن ان کی بیوی اپنی لڑکی کی شادی کرنے آئی ہیں، کوئی اچھا بر ڈھونڈ رہی ہیں۔ اندر سے عزیز کی بیوی کی آواز آئی، عائشہ تم نے روک کیوں لیا شفقت کو؟ آنے دو، آؤ شفقت بیٹا آؤ، تمہیں دیکھے اتنی مدت ہو گئی ہے۔ آیا چچی جان۔ شفقت نے ہیٹ اسٹینڈ کی کھونٹی پر رکھا اور اندر کمرے میں داخل ہوا۔ آداب عرض چچی جان۔ عزیز کی بیوی نے اٹھ کر اس کو دعائیں دیں، سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی۔ شفقت بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر دو گوری گوری لڑکیاں بیٹھی ہیں، ایک چھوٹی تھی، دوسری بڑی، دونوں کی شکل آپس میں ملتی تھی۔ عزیز صاحب بڑے وجی آدمی تھے، ان کی یہ وجاہت ان لڑکیوں میں بڑے دلکش طور پر تقسیم ہوئی تھی۔ آنکھیں ماں کی تھیں نیلی، بال بھورے اور کافی لمبے، دونوں کی چوٹیاں تھیں۔ چھوٹی کا چہرہ بڑی کے مقابلے میں زیادہ نکھرا ہوا تھا، بڑی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ان کی ماں ان سے مخاطب ہوئی، بیٹا سلام کرو بھائی کو۔ چھوٹی نے اٹھ کر شفقت کو آداب عرض کیا۔ بڑی نے بیٹھے بیٹھے ذرا جھک کر کہا، تسلیمات۔ شفقت نے مناسب اور موزوں جواب دیا۔ اس کے بعد عزیز صاحب اور افریقہ کے متعلق باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیروبی، ٹانگانیکا، دارالسلام، کراتینا، یوگینڈا، ان سب کی باتیں ہوئیں۔ کہاں کا موسم اچھا ہے، کہاں کا خراب ہے، پھل کہاں اچھے ہوتے ہیں۔ پھلوں کا ذکر چھیڑا تو چھوٹی نے کہا، یہاں ہندوستان میں تو نہایت ہی ذلیل پھل ملتے ہیں۔ جی نہیں، بڑے اچھے پھل ملتے ہیں بشرطے کہ موسم ہو۔ شفقت نے اپنے ہندوستان کی آبرو بچانا چاہی۔ غلط ہے، چھوٹی نے ناک چڑھائی۔ امی جان، یہ جو کل آپ نے مارکیٹ سے مالٹے لیے تھے، کیا وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لڑکیوں کی ماں بولی، شفقت بیٹا یہ صحیح کہتی ہے، یہاں کے مالٹے وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عائشہ نے چھوٹی سے پوچھا، طلعت یہ مچنگا کیا ہوتا ہے؟ نام تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ طلعت مسکرائی، آپا ایک پھل ہے، مالٹے اور میٹھے کی طرح، اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور رس ایک نچوڑیے، یہ گلاس جو تپائی پہ پڑا ہے لبالب بھر جائے۔ شفقت نے گلاس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ پھل کتنا بڑا ہوگا۔ ایک مچنگے سے اتنا بڑا گلاس بھر جاتا ہے؟ طلعت نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیا، جی ہاں۔ شفقت نے یہ سن کر کہا، تو پھل یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ طلعت نے سر ہلایا، جی نہیں، بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، بس آپ کے ہاں کے بڑے مالٹے کے برابر ہوتا ہے۔ یہی تو اس کی خوبی ہے کہ رس ہی رس ہوتا ہے اس میں۔ اور امی جان، وہاں کا اناناس بڑی روٹی کے برابر اس کی ایک قاش ہوتی ہے۔ دیر تک اناناس کی باتیں ہوتی رہی۔ طلعت بہت باتونی تھی۔ افریقہ سے اس کو عشق تھا، وہاں کی ہر چیز اس کو پسند تھی۔ بڑی، جس کا نام نگہت تھا، بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس نے گفتگو میں حصہ نہ لیا۔ شفقت کو جب محسوس ہوا کہ وہ خاموش بیٹھی رہی ہے تو وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ کو غالباً ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں؟ نگہت نے اپنے ہونٹ کھولے، جی نہیں۔
सुनती रही हूं, बड़ी दिलचस्पी है। शफकत ने कहा, लेकिन आप बोली नहीं। अजीज की बीवी ने जवाब दिया, शफकत बेटा, इसकी तबीयत ही ऐसी है। शफकत ने जरा बेतकल्लुफी से कहा, इस उम्र में लड़कियों को खामोशी पसंद नहीं होना चाहिए। ये भी कोई बात है कि मैं घूंघनियां डाले बैठे रहूं। फिर वो निघत से मुखातिब हुआ, जनाब आपको बोलना पड़ेगा। निघत के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट पैदा हुई। बोल तो रही हूं भाईजान। शफकत मुस्कुराया, तस्वीरों से दिलचस्पी है आपको? निघत ने निगाहें नीची करके जवाब दिया, जी है। तो उठिए, मैं आपको अपना एल्बम दिखाऊं, दूसरे कमरे में है। ये कहकर शफकत उठा। चलिए। आयशा ने शफकत का हाथ दबाया। पलटकर उसने अपनी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया जिसे शफकत ना समझ सका। वो मुतैयर था कि खुदा मालूम क्या बात थी कि उसकी बीवी ने उसका हाथ दबाया और इशारा भी किया। वो सोच ही रहा था कि तलत खट से उठी। चलिए भाईजान, मुझे दूसरों के एल्बम देखने का शौक है, मेरे पास भी एक कलेक्शन है। शफकत तलत के साथ दूसरे कमरे में चला गया। निघत खामोश बैठी रही। शफकत तलत को तस्वीरें दिखाता रहा। हस्बे आदत तलत बोलती रही। शफकत का दिमाग किसी और तरफ था। वो निघत के मुतालिक सोच रहा था कि वो इस कदर खामोश क्यों है, तस्वीरें देखने उसके साथ क्यों ना आई। जब उसने उसको चलने के लिए कहा तो आयशा ने उसका हाथ क्यों दबाया? उस इशारे का क्या मतलब था जो उसने आंखों के जरिए किया था? तस्वीरें खत्म हो गई। तलत ने एल्बम उठाया और शफकत से कहा, बाजी को दिखाती हूं, उनको बहुत शौक है तस्वीरें जमा करने का। शफकत पूछने ही वाला था कि अगर उनको शौक है तो वो उसके साथ क्यों ना आई, मगर तलत एल्बम उठाकर कमरे से निकल गई। शफकत बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो निघत बड़ी दिलचस्पी से एल्बम की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर उसको मुसर्रत पहुंचाती थी। आयशा लड़कियों की मां से बातें करने में मशगूल थी। शफकत कनखियों से देखता रहा। उसका चेहरा जो पहले जरूरत से ज्यादा संजीदगी की धुन में लिपटा था, अब बशाश था। ऐसा लगता था कि तस्वीरें जो आज का बेहतरीन नमूना थी, उसको राहत बख्श रही हैं। उसकी आंखों में अब चमक थी, लेकिन जब एक घोड़े और सेहतमंद औरत की तस्वीर आई तो ये चमक मान पड़ गई। एक हल्की सी आह उसके सीने में लर्जी और वहीं दब गई। तस्वीरें खत्म हुई तो निघत ने शफकत की तरफ देखा और बड़े प्यारे अंदाज में कहा, भाईजान शुक्रिया। शफकत ने एल्बम निघत के हाथ से लिया और मेंटल पीस पर रख दिया। उसके दिमाग में खुदबुद हो रही थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा इसरार इस लड़की की जिंदगी के साथ वाबस्ता है। उसने सोचा, शायद कोई नामुकम्मल रोमान हो या कोई नफ्सियाती हादसा। चाय आई तो शफकत निघत से मुखातिब हुआ, उठिए, चाय बनाइए, ये प्रिविलेज लेडीज का है। निघत खामोश रही, लेकिन तलत भुदक कर उठी, भाईजान मैं बनाती हूँ। निघत का चेहरा फिर धुंध में मलफूफ हो गया। शफकत का तजस्सुस बढ़ता गया। एक बार जब उसने गैर इरादी तौर पर निघत को घूर के देखा तो वो सरपटा सी गई। शफकत को दिल ही दिल में इस बात का अफसोस हुआ कि उसने क्यों ऐसी नाजेबा हरकत की। चाय पर इधर उधर की बेशुमार बातें हुई। तलत ने उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। टेनिस का जिक्र आया तो उसने शफकत को बड़े फखरी अंदाज में जो शेखी की हद तक जा पहुंचता था बताया कि वो नैरोबी में नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी और 15-20 कप जीत चुकी थी। निघत बिल्कुल खामोश रही। उसकी खामोशी बड़ी उदास थी। साफ आया था कि उसको इस बात का एहसास है कि वो खामोश है। एक बात जो शफकत ने खास तौर पर नोट की ये थी कि अजीज की बीवी की ममता का रुख ज्यादातर निघत की तरफ था। उसने खुद उठकर बड़े प्यार मोहब्बत से उसको क्रीम रोल दिए, मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया। उससे कोई बात करती थी तो उसमें प्यार भी होता था। ऐसा लगता था कि वो बातों के जरिए से भी उसके सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर रही है या उसको चुमका रही है। रुखसत का वक्त आया तो अजीज की बीवी उठी, बुर्का उठाया, आयशा से गले मिली।
शफकत को दुआएं दी और निघत के पास जाकर आंखों में आंसू ला देने वाले प्यार से कहा, चलो बेटा चलें। तलत फुदक कर उठी। अजीज की बीवी ने निघत का एक बाजू थामा, दूसरा बाजू तलत ने पकड़ा। उसको उठाया गया। शफकत ने देखा कि उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान है। एक लहजे के लिए शफकत का दिल और दिमाग साकित हो गया। जब वो संभला तो उसे अपने अंदर एक टीस सी उठती महसूस हुई। लड़खड़ाती हुई टांगों पर मां और बहन का सहारा लिए निघत गैर यकीनी कदम उठा रही थी। उसने माथे के करीब हाथ ले जाकर शफकत और आयशा को आदाब अर्ज किया। कितना प्यारा अंदाज था, मगर उसके हाथ ने शफकत के दिल पर जैसे घूंसा मारा। सारा इसरार उस पर वाज़े हो गया था। सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में यह आया, कुदरत क्यों इतनी बेरहम है। ऐसी प्यारी लड़की और उसके साथ इस कदर जालिमाना बहिमाना सलूक। इस मासूम का आखिर गुनाह क्या था जिसकी सजा इतनी कड़ी दी गई। सब चले गए। आयशा उनको बाहर तक छोड़ने गई। शफकत एक फलसफी बनकर सोचता रह गया। इतने में शफकत के दोस्त आ गए और वो भी अपनी बीवी से निघत के बारे में कोई बात ना कर सका। अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में ऐसा मशगूल हुआ कि निघत और उसके रोग को भूल गया। जब रात हो गई और आयशा ने उसे नौकर के जरिए से खाने पर बुलवाया तो उसे अफसोस हुआ कि उसने महज एक खेल की खातिर निघत को फरामोश कर दिया। चुनाचे उसका जिक्र उसने आयशा से भी किया, लेकिन उसने कहा, आप खाना खाइए, मुफस्सिल बातें फिर हो जाएंगी। मियां बीवी दोनों इकट्ठे सोते थे। जब से उनकी शादी हुई थी वो कभी रात को एक दूसरे से जुदा नहीं हुए थे। उनकी शादी को करीब करीब 6 बरस हो गए थे, मगर इस दौरान में कोई बच्चा ना हुआ था। डॉक्टरों का यह कहना था कि आयशा में कुछ कसूर है जो सिर्फ ऑपरेशन से दूर हो सकता है, मगर वो उससे बहुत खाइफ थी। मियां बीवी बहुत प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके दरमियान कोई रंजिश नहीं थी। रात को वो इकट्ठे लेटते। हस्बे मामूल जब एक दूसरे के साथ लेटे तो शफकत को निघत याद आई। उसने एक आह भरकर अपनी बीवी से पूछा, आयशा, निघत बेचारी को क्या रोग है? आयशा ने भी आह भरी और बड़े अफसोसनाक लहजे में कहा, 3 बरस की नन्ही मुन्नी बच्ची थी कि तपे मुहर्रिका हुआ। निचला धड़ मफलूज हो गया। शफकत के दिल में निघत के लिए हमदर्दी का बेपनाह जज्बा पैदा हुआ। उसने अपनी बीवी की पीठ को अपने सीने के साथ लगा लिया और कहा, आयशा, खुदा क्यों इतना जालिम है? आयशा ने कोई जवाब न दिया। शफकत को दिन के वाकयात याद आने लगे। जब मैंने उससे कहा था कि चलो मैं तुम्हें एल्बम दिखाता हूं तो तुमने मेरा हाथ इसीलिए दबाया था कि हाँ हाँ और क्या, आप तो बार बार, खुदा की कसम मुझे मालूम ना था। उसको इस बात का एहसास है कि वो अपाहिज है। तुमने ये कहा है तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सीने में किसी ने तीर मारा है। जब वो आई तो खुदा की कसम मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी को पेशाब करना था। माँ और छोटी बहन साथ गईं। इजार बंद खोला, फिर बंद किया। कितनी खूबसूरत है, बैठी है तो खुदा की कसम बिल्कुल पता नहीं चलता कि फालिज ज़दा है। बड़ी ज़हीन लड़की है। अच्छा, माँ कहती थी कि उसने कहा था कि अम्मी जान मैं शादी नहीं करूंगी, कुंवारी रहूंगी। शफकत थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। इसके बाद उसने इंतहाई दुख महसूस करते हुए कहा, तो उसको इस बात का एहसास है कि उससे शादी करने के लिए कोई रजामंद नहीं होगा? आयशा ने शफकत की छाती के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, शफकत साहब, कौन शादी करेगा एक अपाहिज से? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो आयशा।
اتنی بڑی قربانی کون کر سکتا ہے شفقت صاحب؟ تم ٹھیک کہتی ہو، خوبصورت ہے، اچھے کھاتے پیتے ماں باپ کی لڑکی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں، لیکن مردوں کے دل میں رحم کہاں؟ شفقت نے کروٹ بدلی۔ ایسا نہ کہو عائشہ۔ عائشہ نے بھی کروٹ بدلی، دونوں روبرو ہو گئے۔ میں سب جانتی ہوں، کوئی ایسا مرد ڈھونڈیے جو اس بیچاری سے شادی کرنے پر آمادہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن بڑی بہن ہے، غریب کو کتنا بڑا دکھ ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی بات چیت ہو رہی ہے۔ صحیح کہتی ہو تم، عائشہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ کیا بیچاری اسی طرح ساری عمر کڑتی رہے گی؟ نہیں، یہ کہہ کر شفقت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ تمہیں اس سے ہمدردی ہے؟ کیوں نہیں؟ خدا کی قسم کھا کر کہو۔ ہائے، یہ بھی کوئی قسم کھلوانے کی بات ہے؟ ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ شفقت نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، تو میں نے ایک بات سوچی ہے۔ عائشہ نے خوش ہو کر کہا، کیا؟ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے تم بہت بلند خیال عورت ہو۔ آج تم نے میرے اس خیال کو ثابت کر دیا ہے۔ خدا میرے اس ارادے کو استقامت بخشے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نگہت سے شادی کروں گا، نگہت سے شادی کروں گا۔ سارا ثواب تمہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ایک دم جیسے گولا سا پھٹا۔ شفقت صاحب، میں گولی مار دوں گی اسے اگر آپ نے اس سے شادی کی۔ شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردست گولی لگی ہے اور وہ مر کر اپنی بیوی کی آغوش میں دفن ہو گیا ہے۔